کریں گے کلام خدا ہمیں کیا کہتا ہے، کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا، ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا، اور گونگے بتوں کو بناتا ہے، اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ کہ وہ تعلیم دے سکتا ہے، دیکھ وہ تو سونے اور چاندی سے مڑا ہے لیکن اس میں مداق کا دم نہیں۔ کلام ہم کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، حبقوق نبی کے حوالے سے میں تھوڑا سا بات بیان کروں گا۔ یہ نبی خدا یسوع مسیح کی آمد سے تقریباً 700 سال پہلے خدا نے اس کو چنا، جب بنی اسرائیل قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے اسٹار کو، بال کو اور بہت سے دیوی دیوتاؤں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تب خداوند نے اپنے بندہ حبقوق کو اٹھا کھڑا کیا۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس جا، ان کو میسج دے، ان کو میرا پیغام دے۔ تب حبقوق بنی اسرائیل قوم کے پاس جاتا اور ان سے کہتا ہے، کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا۔ میرے عزیزوں، ایک چیز ہے جو ہم اس کو خود بناتے ہیں، اس کے اندر زندگی کا دم بھی نہیں، نہ وہ بولتا، نہ وہ سنتا، اور نہ دیکھتا، اور نہ کھاتا پیتا۔ تو اگر ہم اس کے پاس جا کر اپنی مناجاتیں اس کے سامنے رکھیں، اس کو خدا کر درجہ دیں، تو یہ ہمارے لیے بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ اس میں کوئی بھی سچائی نہیں۔ اس کے بعد جب ہم اپنے چرچ کی طرف آتے ہیں، ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے وہ ہے مسیحی کلیسیا کے اندر، مسیحی چرچز کے اندر بت پرستی کیسے آئی۔ جب میرے آقا میرے خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے تھے، جب اس کے رسول، اس کے شاگرد اس کے بعد اپنے خدمات کو انجام دے رہے تھے، تو سبھی شاگردوں نے بت پرستی کے خلاف جو روکا، چرچ کو روکا، مسیحی کلیسیا کو روکا، مگر مسیحیوں نے رومیوں کے ہاتھ سے بہت زیادہ دکھ اٹھائے، اتنے دکھ اٹھائے کہ مسیحی بچوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو زندہ رومیوں نے زندہ جلا دیا، ان کو آرے سے چیرا گیا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی، مگر مسیحیوں کا ایمان جو ہے وہ پختہ رہا۔ اور جب روم نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں، جو اپنے ایمان سے برگشتہ نہیں ہوتے، تب ایک 6 سینچری کے اندر آنے والا رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن اٹھا۔ جب کانسٹنٹائن
اس دنیا کے اندر جب اس نے اپنے آپ کا مسیحی ہونے کا دعویٰ کیا، جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا دنیا کے اوپر کہ میں مسیحی ہوں، میرے عزیزو، اس نے ایک بہت بڑی سازش مسیحیوں کے ساتھ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ قسطنطین نے کہا کہ جب میں سو رہا تھا، اس کے متعلق 2 روایات ہیں کہ جب اس نے مسیح خداوند کو قبول کیا، اس نے کہا کہ میں سو رہا تھا اور میں کیا دیکھتا ہوں، خواب کے اندر میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، ایک جھنڈا ہے جو میرے ہاتھ میں جب وہ جھنڈا ہوتا ہے تب میں جنگ کے لیے نکلا اور مجھے کیا ہوا، ہر طرح سے فتح یابی ملی، کیونکہ صلیب اس جھنڈے کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جو صلیب کا نشان ہے وہ فتح یابی کا نشان ہے۔ اس نے لوگوں کو، ابھی یہ حقیقت کیا ہے اس کے اندر کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک میتھ ہے، ایک سٹوری ہے جو قسطنطین نے مسیحیوں کو ورگلانے کے لیے، مسیحیوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے لوگوں سے کہی۔ یہ ایک میتھ ہے، ایک کتھا ہے۔ اور جب اس نے صبح ہوئی، جب اس نے خواب دیکھا اور صبح ہوئی تو اس نے یہ اعلان کر دیا۔ اعلان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ ابھی روم جو اس وقت سپر پاور تھا، آج جیسا کہ آج امریکہ ہے، روم کی جو پاور ہے اس وقت، روم کی حکومت جو تھی وہ ساری دنیا کے اوپر تھی، جتنی بھی دریافت شدہ دنیا ہے۔ اب اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جتنے بھی میری پرجا کے لوگ ہیں، میری حکومت کے اندر جتنے ممالک آتے ہیں، جتنی سلطنتیں آتے ہیں، ان سب کے اندر اعلان کروا دو کہ قسطنطین جو ہے وہ مسیحی ہے۔ اور اس نے کہا کہ پوری سلطنت کے اندر یہ بھی اعلان کرا دو کہ سبھی لوگ، چاہے وہ کس مذہب سے ہیں، جس فرقہ، جس قوم کے بھی ہیں، وہ سبھی مسیح خداوند کو قبول کر لیں۔ ابھی اس نے زبردستی، کیونکہ رومی حکومت جو جابر حکومت تھی، وہ مار دھاڑ، قتل و غارت کرنے سے ذرا بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اس نے کیا کیا، جب یہ اعلان ہو گیا دنیا کے اندر تو سبھی لوگوں نے مسیحیت کو قبول کر لیا۔ ابھی جو سبھی لوگ تو مسیحی ہو گئے، مگر ایک بات جو اس نے غلط کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب لوگ مسیحی ہوئے تو روم کے لوگ سارے پیگن تھے، ساری دنیا میں زیادہ تر صرف بنی اسرائیل قوم جو خداوند کو مانتی، وہی ایک خدا کی جو خریدی ہوئی قوم تھی، باقی ساری قومیں جو پیگن تھی۔ جب سبھی نے مسیح خداوند کو قبول کیا، مسیحی ہو گئے، تو انہوں نے کہا، قسطنطین کے پاس گئے، انہوں نے کہا، اے بادشاہ، تو نے ہمیں مسیحی تو کر لیا، ہم نے مسیح کو قبول تو کر لیا ہے، مگر ہمارے اندر جو مروسی، جو ڈی این اے ہے، جو بت پرستی کا ڈی این اے ہے، اس کو ہم کیسے دور کریں؟ قسطنطین نے ان سے کہا، جب اب آپ بتائیں مجھے، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟
तो उन लोगों ने कहा कि जिस तरह हम अर्तमस देवी को पूजा करते थे, अर्तमस देवी की इबादत करते थे, उसी तरह हमारे लिए एक बुत बनाया जाए। तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या कहा कि आप बुत बनाओ, आपको इजाजत है। और उन्होंने फिर मुकद्दसा मां मरियम का बुत बना दिया। एक बुक में पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा था, उन्होंने मुकद्दसा मां मरियम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था प्यारी मरियम। उन्होंने क्या किया, प्यारी मरियम का बुत बना दिया। कॉन्स्टेंटाइन ने कहा अब तुम्हारी जो परेशानी है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो हल हो गई। लोगों ने कहा ऐ बादशाह, ये तो हमारी हल हो गई, मगर हमें एक और आदत है, हम मनके टेढ़ते हैं। आपने अक्सर इंडिया की फिल्मों के अंदर देखा होगा, जो उनकी वो काली देवी है, उसके गले में जो इतने इतने बड़े बड़े मनकों की माला होती है। यही देवी जो पूरी दुनिया के अंदर स्टार, अर्तमस, काली, दुर्गा, ये एक ही देवी के सभी रूप हैं। उन्होंने कहा कि अब हम जो मनके टेढ़ते हैं, जो मनके पढ़ते हैं, उसकी आदत हमें है। मेरे अजीजों, फिर क्या हुआ, कॉन्स्टेंटाइन ने उनका बजाय उनको रोकने के लिए, बजाय उनको ये रवायतों से, ये जो रस्में जो बनाई हुई हैं, इनसे दूर करने के लिए उसने कहा कि आप जी रोशनी बना देंगे। अभी एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, हम नया ऐतनामा पढ़ते हैं, कहां पर लिखा है कि आप विर्द करें? किसी लेटर के अंदर, किसी अंजील के अंदर, किसी जो सहीफा के अंदर, पुराने ऐतनामा के अंदर भी चले जाएं तो वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं मिलता कि आप बिब्लिकल जो बाइबल की वर्सेस हैं उनका विर्द करें। मगर जब उसने रोशनी बनवाई तो लोगों ने क्या किया कि अपने जो पहले जो उनके अंदर डीएनए था बुत परस्ती का, तो उन्होंने क्या किया, वो उस रोशनी को बजाय खुदा के कलाम के इवज, ये तो बिल्कुल हम इस चीज को, प्रोटेस्ट लोग जो हैं वो इस चीज को नहीं मानते, मगर उसने बनवा दी। और हर 3-4 वर्षेस के बाद वो ए हमारे बाप पढ़ते हैं। मैंने 1-2 दफा जो चर्च में पहले उधर जाता था तो मैंने देखा, मगर मुझे आज तक उनकी प्रे की समझ नहीं आई कि वो कैसे करते हैं। इसके बाद मुकद्दसों की ईद, मुकद्दसों की ईद, ये लफ्ज जो पोपों ने हमारी चर्च के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर इस्तेमाल किए हैं। अब देखें, ये जो लफ्ज, ये मुकद्दसों की ईद, बेसिक मुकद्दस जो मर गए हैं, आप अगर यूहन्ना रसूल के मुकाशफे के अंदर देखें तो वहां पर लिखा है कि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। और फिर क्या हुआ, जब 7वीं सेंचुरी आई, अब ये अडॉप्टेशन जो है वो आपको बता रहा हूं कि ये कैसे कैसे जो अडॉप्टेशन हुई चर्च के अंदर। अब ये 1 नवंबर को एक ईद मनाते हैं, कब्रों पर जाते हैं और वहां पर दुआ करते हैं, गीत गाते हैं। वहां पर यहाँ तक कि मठियाइयाँ भी बांटी जाती हैं। लोग अपने घरों से बूंदी के ऊपर पकौड़े लेके जाते हैं, वहां पर लोगों को बांटते हैं। और ये एक कदीम रवायत है, ये भी एक कहानी नहीं, मैथ नहीं, ये आज से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 1200 साल पहले सेल्टिक लोग थे जो नीदरलैंड के अंदर, आयरलैंड के अंदर, पोलैंड के अंदर, जितने भी लैंड हैं उन मुल्कों के अंदर पाए जाते थे। बर्तानिया के अंदर और शमाली फ्रांस के अंदर।
ابھی ان کی روایت کیا تھی؟ ان کی روایت تھی کہ جب یہ 31 اکتوبر کا دن آتا تو یہ کیا کرتے؟ اپنے گھروں کے اندر پارٹی کرتے، ڈرونے لباس پہنتے اور اپنے گھر سے کھانے کی چیزیں پکا کر، کوئی کیک، کوئی چاول، کوئی گوشت پکا کر اپنے دروازوں کے باہر رکھتے۔ جب یہ اپنے دروازوں پر رکھتے تو ان کا ایک خیال تھا کہ اس دن کے اندر جب سال ختم ہونے کو ہوتا تو لوگ جو مر گئے، جو روحیں چلی گئی ہیں، وہ آتی ہیں سال میں ایک بار اور وہ اپنا کھانا کھاتی ہیں، اور جس کا جنم دن ہوتا ہے نزدیک، وہ آ کر کیک کو کھاتی ہیں۔ یہ سینٹک لوگوں کی جو ہے وہ کہانیاں تھی، قصے تھے۔ ابھی کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ کہانیاں اپنے جو کیک وغیرہ اور جو بھی مٹھائیاں، ہر چیز جو اپنے وہ دروازوں کے اوپر رکھتے، تو ان کا یہ ایک ماننا تھا کہ جب وہ مردہ روحیں آئیں گی اور وہ اپنا اپنا کھانا کھا جائیں گی اور ہمارے جو ہم زندہ ہیں وہ ہم کو تنگ نہیں کریں گی، جس طرح آج کل لوگ کوئی مر جائے اور اس کی روٹی دینے لگ جاتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے جی، فلاں کی روٹی فلاں کو دے آؤ، کسی مانگنے والے کو دے آؤ۔ میرے عزیزو، یہ روٹیاں وہ وہاں پر نہیں پہنچتی۔ ان چیزوں سے انتباہ کریں، پرہیز کریں۔ اور آگے کیا ہوا؟ جب پوپ 7ویں صدی کے اندر یہاں پر ایک جو اڈاپٹیشن ہوئی مقدسوں کی عید کے متعلق، اور اس پرانے تہوار کو جو سیلٹک لوگ مناتے تھے اس کو ساون کہا جاتا تھا، ساون۔ اور کیا ہوا؟ جب پوپ بونیفیس چہارم، چوتھا بونیفیس 7ویں سینچری کے اندر، 7ویں صدی کے اندر جب وہ پوپ بنا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ مراسم جو ہے یہ چرچ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 31 اکتوبر کے دن کو اس نے 13 مئی کے اندر کنورٹ کر دیا۔ اس نے کہا اب یہ رسمیں سیلٹک لوگوں کی نہیں ہیں، یہ رسمیں چرچ کی رسمیں ہیں۔ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے قبروں پہ جانا شروع کر دیا، مردوں کے لیے کھانے رکھنے شروع کر دیے، اور عید کو، تہوار، اس دن کو عید کی تہوار کی طرح منانا شروع کر دیا۔ ابھی بھی آپ کیلنڈر دیکھ لیں یا کیتھولک چرچ کے اندر لوگوں سے پوچھ لیں، وہ 1 نومبر کو مردوں کی عید کا دن کہتے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ اور جب یہ 8ویں صدی آئی، 8ویں صدی 100 سال بعد، جب پوپ گریگری پوپ بنا تو اس نے سوچا کہ یار یہ تو آدھے سال کا مہینہ بنتا، آدھا سال بنتا ہے، مگر یہاں پر تو لوگ جو پرانی رسوم تھی وہ سال کے اینڈ پر، سال کے آخری دن پر یہ رسوم منائی جاتی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہ اس کو 13 مئی کی بجائے 1 نومبر کے اندر بدل دیا جائے، تاکہ 31 اکتوبر کو جو سال ختم ہوتا ہے، وہاں پر جو ان سبھی ملکوں کو میں نے بتایا آپ کو، ان کے اندر 1 نومبر والے دن فصل کی کٹائی ہوتی ہے۔ جیسے ہم 31 دسمبر کو سال کا آخری دن کہتے ہیں، ویسے ہی یہ 31 اکتوبر کو سال کا آخری دن کہتے تھے۔ اس نے کہا کہ جب یہ ساری جو ترتیب
जो चेंजिंगें हो रही हैं, तो क्यों ना हम इसको साल का आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर की बजाय इस 13 मई की बजाय जो उसने बोनीफेस ने चेंजिंग की थी 13 मई की, उसने कहा क्यों ना हम इसको 13 मई की बजाय 1 नवंबर को मनाएं। और आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कैथोलिकिज्म के लोग हैं वो 1 नवंबर को मुर्दों की ईद मनाते हैं। अभी नंबर 4 पर है माफी नामों की फरोख्त, एतराफ। ये 7वीं सदी के अंदर एतराफ का जो काम चर्च के अंदर इन्वॉल्व हुआ। इसके पहले इतराफ ये था कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, हम अपने चर्च के आगे, कलीसिया के आगे, पास्टर के आगे, रसूलों के आगे, यीशु के आगे गुनाहों का इकरार होता। मगर ये 7वीं सेंचुरी के अंदर इसको खुदा के खादमीन के सामने गुनाह का इकरार, इतराफ किया गया। हालांकि ये जायज नहीं है, क्योंकि कोई इंसान के गुनाह माफ नहीं कर सकता सिवाय मेरे आका खुदा यीशु मसीह को ये इख्तियार दिया गया था, ये इसको कुव्वत दी गई थी, ये पावर दी गई थी, ये इख्तियार था कि वो जमीन पर भी गुनाह माफ कर सकता है। अब 7वीं सदी के अंदर ये माफी नामों का जो जिक्र शुरू हो गया। इसके अंदर 7वीं सदी में जब कोई संगीन गुनाह करता, कोई कलीसियाई मेंबर जो कोई गुनाह करता, चाहे वो किसी किस्म का भी गुनाह खता हो, तो उसको क्या किया जाता? उसको बुलाया जाता, स्टेज के ऊपर उसको खड़ा किया जाता और कलीसिया को बताया जाता कि इसने फला गुनाह किया है। अब इसकी जो आप तजवीज करें कि इसको क्या सजा देनी है। इसके बाद कलीसिया तजवीज करती कि इसने कैसा गुनाह किया है। या तो वो उससे रोजा रखवाती कि तुम रोजा रखो, रोजा रख कर तुम खुदा के हजूर गिरिया जारी कर दो, क्योंकि जब तुम रोजा रखोगे, जब तुम गिरिया जारी करोगे, तो आसमान से खुदा तुमको माफ करेगा। और लोगों से रोजा रखवाते, गिरिया जारी करवाते, वो उसके ऊपर हदिये, नजराने, खराब मुकर्रर कर देते कि तुम गरीबों के अंदर खैरात को बांटो। अब जब ये सभी सिलसिला चल रहा था, तो 13वीं सदी के अंदर एक और चेंजिंग हुई। उस वक्त पॉप लेओदम ये पॉप बना 13वीं सदी के अंदर। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि क्यों ना इन मगफरत नामों से कुछ पैसे इकट्ठे किए जाएं। पैसे इकट्ठे करके उसने लोगों के अंदर ये मनाती करवा दी कि इस मगफरत नामों के जो हदिया, जो पैसे इकट्ठे होंगे, उनसे मुकद्दस पतरस का मज़ार तमीर होगा, और नंबर 2 उससे कैथेड्रल बनवाए जाएंगे, चर्चेस बनवाए जाएंगे। अभी क्या हुआ, जब ये काम शुरू हो गया तो एक आर्च बिशप था, जॉन मेंस उसका नाम था, वो शहजादा एल्बर्ट था। वो एक पहले उस वक्त ये दौर था जब कोई शहजादा होता या कोई बादशाह होता और वो पॉप भी होता था। वो 13वीं सदी के अंदर लेओदम ने जॉन
मेंस को लिया, वो आर्च बिशप था, और वो यकीन जाने उस वक्त जो ये पॉप, आर्च बिशप, उस वक्त फादर का नाम जो है ना वो अभी तक शाया नहीं हुआ था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो भी थोड़ा सा क्या हुआ। उसने क्या किया, लेओदम ने माफी नामे बेचने शुरू कर दिए। 10 मिनट लगेंगे बस। लेओदम ने माफी नामे जो बेचने शुरू कर दिए, और जॉन मेंस जो था वो आपका अपना जो आर्च बिशप का ओहदा लेने के लिए उसने खर्चा किया था, पैसे दिए थे, और वो कंगाल हो गया और उसने कहा कि अब मैं बिशप तो बन गया हूं। उसने जॉन टेंसल को लिया। जॉन टेंसल जो था वो एक राहब था, जैसे पास्टर सलमोन साहब हैं, वो कोई इबादत खाना जो चलाता था उसको राहब कहते थे। और उसने क्या किया, जॉन टेंसल को लिया, और जॉन टेंसल ने क्या किया, उसने कहा अगर आपने कोई ज़ना किया है तो उसके 8 डिक्ट, जर्मन लैंग्वेज के अंदर पैसों को डिक्ट कहते हैं। उसने कहा अगर किसी ने ज़ना किया है तो उसकी कीमत, उसके माफ़ी नामे की कीमत जो है वो 8 डिक्ट है, और अगर किसी ने खून किया है तो उसकी कीमत बढ़ दी जाएगी, और जिसका जितना कोई खता होगी उसका उतना ही जो माफ़ी नामा वो सस्ता हो जाता है। अब ये 13वीं सदी के अंदर लेओदम था, उसने क्या किया, माफी नामों को बेचना शुरू कर दिया। उससे उसकी अच्छी खासी जो है वो कमाई हुई। और ये भी अडॉप्टेशन है। हम प्रोटेस्ट लोग जो है, कोई अपने गुनाह का इकरार करता है, कोई बैप्टिज्म लेने आता है, तो किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना दिल हमारे खुदावंद यीशु मसीह को दे तो उससे उसके गुनाहों की माफी मिले। और आखिर के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, और बाज को उसने नबी, बाज को उस्ताद, और बाज को चरवाहा, और बाज को बिशप, और बाज को रसूल बनाकर भेजा। मेरे अजीजों, इस पूरी बस के अंदर ना तो कोई पॉप का लफ्ज है और ना ही फादर का लफ्ज है। अभी आपने सोचना है, आपके पास वक्त है कि आप सही तालीम की तरफ जाते हैं या मनहरफ होते हैं। तो आप सबको बरकत दे।